Hi children, let's move on to the next lesson, a day in the country. So in the last lesson we already discussed how a nightingale tried to please or try to help a human, a student who had already fallen in love, even sacrificing its own body, right? അല്ലേ നൈറ്റിംഗേൾ അതിൻ്റെ ശരീരം തന്നെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോയിനെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ട്രൂ ലവിന് വേണ്ടി ആ നേച്ചറിൻ്റെ പാട്ടായ നൈറ്റിംഗേൾ അതിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും നേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലെസനാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, എ ഡേ ഇൻ ദ കൺട്രി. So nature has always been a motivator, guide, teacher and mentor for man. നേച്ചർ അല്ലേ, നേച്ചർ എപ്പോഴും ഒരു നമ്മളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു മോട്ടിവേറ്ററാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടിവേറ്ററാണ്, ഗൈഡാണ്, ടീച്ചറാണ്, മെൻറ്ററാണ്. നമ്മൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് നേച്ചർ അല്ലേ. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ഹൗ നേച്ചർ യൂസ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ബിറ്റ്വീൻ 8 let's move on to the lesson, between 8 and 9 o'clock in the morning. So it is the time, it is morning and it is the time between 8 and 9 o'clock. A dark leaden colored mass is creeping over the sky towards the sun. So here a dark leaden color, leaden color means ash colored, lead colored mass means a large volume. That means actually a cloud, a big cloud, a big dark cloud is creeping means moving quietly or secretly over the sky towards the sun. So a dark colored cloud is moving towards the sun, and there is a sound of far away rumbling means deep heavy continuous sound. അതാണ് റംപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സം കൈൻഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇസ് ദർ. ഇപ്പോൾ എന്തോ ശബ്ദങ്ങളും കേൾക്കുന്നില്ല. എ വാം വിൻഡ് ഫ്രോളിങ്സ് മീൻസ് ലൈവ്ലി പ്ലേ, ഹാപ്പി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കറിയാം മഴയ്ക്ക് മുൻപായിട്ടൊരു കാറ്റ് വീശി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇലകളും വീഴയും അത് പുല്ലുകൾക്ക് ചുറ്റും കിടന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. സോ ഫ്രോളിക്സ് മീൻസ് ലൈവ്ലി പ്ലേ, playing lively. Frolics over the grass, bends the trees, അത് ട്രീസിനെ ഗ്രാസിൻ്റെ മുകളിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ, കാറ്റ് വീശും, നമുക്കറിയാലോ മഴയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ടുള്ള കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റ് വീശും. അപ്പോൾ അവിടെ കരിയിലകളൊക്കെ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന കരിയിലകളൊക്കെ പൊന്തും, അതുപോലെ മരങ്ങൾ ചാഞ്ചാടും, അതുപോലെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആൻഡ് സ്റ്റിർസ് അപ്പ് ദ ഡസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാകുമ്പോൾ it must be dust, so that dust stirs up. So in a minute there will be rain and a real storm will begin. So from the symptoms it is very clear that as a rain will come, and a real storm will also start going to begin within a small time. So Fiokla, a little girl of 6. So we are moving on to the characters. So before that, you just have to understand here the name is given as Fiokla. So it's written by Anton Pavlovich Chekhov. That is why the name is given as Fiokla, because we all know Anton Pavlovich Chekhov is a Russian writer, and he is a physician and writer who is considered to be among the great writers of short stories. He started his career as a dramatist, produced 4 classics, and his best short stories are held in the high esteem by writers and critics. So he write so many works, and he was really criticized by many, and he was really high esteemed by many writers and critics. And Chekhov is often referred to as the modern 3 seminal figures of the earthly modern theatre. മോഡേൺ തിയേറ്ററിലെ ഒരു വളരെ
ഏർലി മോഡേൺ തിയേറ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിഗേഴ്സിൽ 3 ഫിഗേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് പാവ്ലോവിച്ച് ചെക്കോവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ Fyokla is a little girl of 6 and is running through the village looking for Terenty the cobbler. Cobbler, as we all know, cobbler is the one who repairs and one who makes shoes, right? So Fyokla, a little girl of 6, is running through the village. So that small girl is looking for a person named Terenty, and he is a cobbler, and the white-haired barefoot child is pale. So that the author is describing that girl's physical appearance. She is with white hair and barefoot. There is no chappal on her foot, and he is pale. Pale, വിളറി വെളുത്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. And her eyes are wide open and her lips are trembling. So maybe he is afraid or something. His eyes, he is very eager. She is very eager, and she is searching for this cobbler, and at the same time she may be she may be afraid of something. Uncle, where is Terenty? She asks everyone she meets. കാണുന്ന എല്ലാവരോടും അവൾ ചോദിച്ചു, ടെറൻറ്റിയെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ അങ്കിൾ? ടെറൻറ്റിയെ കണ്ടോ? So they all preoccupied with approaching the storm and take refuge in their huts. So they are all preoccupied. Preoccupied means already engaged to something. So they all preoccupied with the approaching storm. So no one is paying that much attention to the girl's question. Why? Because all are trying themselves to just go to their own home, because the storm is coming, the rain is coming, so they just want to refuge on their huts. So they are moving very fast. So at last she meets Terenty's bosom friend. Bosom means dear, best friend. അവസാനം അവൾ ടെറൻറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടും അവൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്കിൾ, വേർ ഇസ് ടെറൻറ്റി? അറ്റ് ദ കിച്ചൺ ഗാർഡൻസ്, ആൻസേഴ്സ് ഹി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആൻസർ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും അത്രയ്ക്കും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ബിസിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവൻ കിച്ചൺ അല്ലേ, അറ്റ് ദ കിച്ചൺ ഗാർഡൻസ്. കിച്ചൺ ഗാർഡൻ മീൻസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് വെയർ it's a garden which used just beside the kitchen. For അവിടെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളും അതൊക്കെ മാത്രം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഗേൾ റൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഹട്ട്സ് to kitchen gardens and there finds he Terenty. At last the small girl, she find her Terenty, the tall old man with a thin pockmarked face, very long legs and bare feet. So he's a very tall man, and at the same time he's an old one. He's a thin, he's a what we can say, pockmarked face. So that person is with a bare feet. He also had no chappals, and he is with a pock-marked face. What do you mean by pock-marked face? Pock-marked face means disfigured, or we can say maybe with many scars on his face, maybe because of smallpox or something, and in a disfigured, അത് എന്താ മുഖത്ത് നിറയെ പാടുകളുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു സാഡ് ഫേസ് ഉള്ള. So bare feet, and he is very long, and he has very long legs and bare feet, and dressed in a woman's tattered jacket. Woman's tattered jacket means there's a tattoo on his jacket. ഒരു വുമൻ്റെ ടാറ്റു ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാക്കറ്റിൽ. ആൻഡ് he is standing near vegetable plots, looking with the drowsy eyes at the dark storm cloud. So അദ്ദേഹം വളരെ ഡ്രൗസി ആയിട്ട് ഒരു എന്താ ആകെ ടയർഡായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേസി കൈൻഡായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു മഴ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കി വെജിറ്റബിൾ പ്ലോട്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. സോ ഓൺ ഹിസ് ലോങ് ക്രെയിൻ ലൈക്ക് legs he sways in the
wind. So his long crane, what do you mean by crane? കൊക്ക് അല്ല, ഇപ്പോൾ നല്ല നീളത്തിലുള്ള കാലുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കൊറ്റിനെ പോലെയുള്ള ഈ നീളത്തിലുള്ള കാലുകൾ എന്താ, ഈ സ്വേസ് ഇൻ ദ അതിങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിസ് വേസ് ഇൻ ദ വിൻഡ്. സോ അങ്കിൾ ടെറൻറ്റി, ദ വൈറ്റ് ഹെഡഡ് ഗേൾ, അഡ്രസ് ഹിം അങ്കിൾ ഡാർലിംഗ്. സോ ടെറൻറ്റി ബെൻസ് ഡൗൺ ടു ഫിയോക്ല. അപ്പോൾ ഇവളുടെ വിളി കേട്ട് വേഗം ടെറൻറ്റി കുമ്പിടുകയാണ്. കാരണം എന്താ, അദ്ദേഹം നല്ല പൊക്കമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം താഴേക്ക് കുമ്പിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് മുഖം അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്നിട്ട് ആൻഡ് ഹിസ് ഗ്രിം ഫേസ് ഈസ് ഓവർസ്പ്രെഡഡ് വിത്ത് സ്മൈൽ സച്ച് ആസ് കം ഇൻ ടു ദ പീപ്പിൾ ഫേസസ് വെൻ ദേ ലുക്ക് അറ്റ് സംതിങ് ലിറ്റിൽ ഫൂളിഷ് ആൻഡ് അബ്സേർഡ് ബട്ട് വാംലി ലൗഡ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബേബീസിനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ എന്തോ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തിനെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യൂട്ട്നെസ്, നമ്മുടെ ഫേസിലൊരു എക്സ്പ്രഷൻ വരില്ലേ, ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. He loved, from that expression it's very clear that he loved that Fiokla very much. Oh Fiokla, he says, lisping tenderly, where have you come from? ഇപ്പോൾ വളരെ ടെൻഡറായിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെ നിന്നാണ് നീ വരുന്നത്? അങ്കിൾ ടെറൻറ്റി, സേസ് ഫിയോക്ല വിത്ത് എ സോപ്പ്. ഒന്ന് തേങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് അവൾ പറയുന്നത്. ബ്രദർ ഡാനിൽക്ക ഹാസ് ഹാഡ് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്, കം അലോങ്. അങ്കിൾ പ്ലീസ് കം വിത്ത് മീ, മൈ ബ്രദർ met with an accident. What sort of accident? Oh, what thunder, holy, what sort of an accident? ഇപ്പോൾ വളരെ ഇടിമിന്നലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പം ഫിയോക്ലയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, എന്ത് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് നിൻ്റെ ബ്രദറിന് പറ്റിയത്? ഓ ദൈവമേ എന്ന് ഹോളി ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട്, എന്ത് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് പറ്റിയത്? So in the Count's corpse, Danilka struck his hand into a hole in a tree and he can't get it out. Come along, uncle, do be kind and pull his hand out. So എന്താ പറ്റിയത്? ഇൻ കൗണ്ട്സ് കോബ്സ് ഡാനിൽക്ക സ്ട്രക്ക് ഹിസ് ഹാൻഡ്. അവിടെ കൗണ്ട് കോബ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ അവിടെ ഒരു ട്രീയുടെ ഉള്ളിൽ ഡാനിൽക്കയുടെ കൈ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മരത്തിലെ ഒരു പോതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാനിൽക്കയുടെ കൈ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അതിപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവള് വിളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഹി പുട്ട് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ഫോർ? അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടെറൻറ്റി, എന്തിനാണ് അവൻ ഇത് കൈ ഈ പോതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടത്? എന്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സോ ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് എ കുക്കൂസ് എഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹോൾ ഫോർ മീ. എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുയിലിൻ്റെ മുട്ട അതിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ കൈ അതിലേക്ക് ഇട്ടത്. സോ ദ ഡേ ഹാസ് ഹാഡ്ലി ബിഗൺ ആൻഡ് ഓൾറെഡി യു ആർ ഇൻ ട്രബിൾ. സോ ടെറൻറ്റി ഷുക്ക് ഹിസ് ഹെഡ്. ഓ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ദിവസം ഒന്ന് തുടങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. സോ ടെറൻറ്റി കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ബിഗിൻസ്. So Terendi comes off the kitchen garden and begins striding towards the village street. So he start moving very fastly towards the village street, and he walks quickly without stopping for looking from side to side. Fiokla can hardly keeps up with him. So he say Fiokla is a very small girl. So when he walks very fast, it was very difficult for Fiokla to move along with this Terenty. The clouds have now covered the sun, and soon afterwards there is not a speck of blue left in the sky. It grows dark. When the speck means not a tiny spot. Speck underline ചെയ്യുക, മീനിങ്സ് എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. The clouds have now covered the sun. The dark clouds already covered the sun, and soon afterwards there will be no speck. Speck means we couldn't see even a small piece of blue sky
blue sky left in the sky. Blue, even a small spot of blue left in the sky. It grows dark because it's going to rain. Holly, Holly, whispers Fiokla, hurrying after Terandi. So, Terandi is moving very fast and just calling God. Fiokla is also trying to move along with Terandi. The first raindrops, big and heavy, lie dark dots of the dusty road. So what happened? The rain start come out. So the raindrops are coming. It starts raining. The first raindrops, big and heavy, lie dark spots on the dusty road. ആ ഡസ്റ്റി റോഡിൽ ഓരോ കുത്തുകളായിട്ട് അല്ലേ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് വീഴാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കറിയാമല്ലേ ആദ്യത്തെ മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുമ്പോൾ അത് ഓരോ കുത്തുകളായിട്ട് ഈ പൊടിയിൽ ഓരോ കുത്തുകളായിട്ട് അത് വീഴും. സോ എ ബിഗ് ഡ്രോപ്പ് ഫോൾ ഓൺ ഫ്യോക്ലാസ് ചീക്ക് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡ്സ് ലൈക്ക് എ ടിയർ ഡൗൺ ഹർ ചിൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവളുടെ മുഖത്തും ഫ്യോക്ലയുടെ മുഖത്തും ഒന്ന് വീണു. എന്നിട്ടൊരു കണ്ണുനീർ തുള്ളിയെ പോലെ അതിങ്ങനെ ഒഴുകിയിറങ്ങി. So the rain had begun, mutters the cobbler. Mutters means say something in a low voice. So the cobbler is saying, oh, it starts rain. So the rain start. Now the rain already start. That's fine, Fiokla, little girl. The uh, the grass and the trees are fed by the rain. As we by bread. ഇപ്പം എന്താ പറയണത്? അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, മഴ പെയ്തോട്ടെ. കാരണം എന്താ, ഈ ഗ്രാസും ഈ ട്രീസും എല്ലാനും നമ്മളെങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നമ്മൾ ബ്രെഡ് കഴിച്ച് നമ്മുടെ വിശപ്പ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ വിശപ്പ് അകറ്റുന്നത്, അതുപോലെ ഈ മരങ്ങളും ഈ നേച്ചറൊക്കെ ഈ റെയിൻ കാരണം അതിൻ്റെ ദാഹവും വിശപ്പൊക്കെ അടക്കട്ടെ. ആൻഡ് ആസ് ഫോർ ദ തണ്ടർ, ഡോണ്ട് യു ബി ഫ്രൈറ്റൻഡ് ലിറ്റിൽ ഗേൾ, why should it kill a little thing like you? And as for thunder, don't you be frightened. So don't be frightened because of the thunder. നീ പേടിക്കണ്ട, നീ തണ്ടറിൻ്റെ ഈ ഇടിമിന്നൽ കൊണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട. അത് നിന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒന്നിനെയൊന്നും നീ അത് കൊല്ലില്ല. So as soon as the rain begins, the wind drops. The only sound is the patter of rain dropping like fine shot on the young rye and the parched road. അപ്പോൾ എന്താണ്, റെയിൻ നന്നായി പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റും വീശാൻ തുടങ്ങി. ഓൺലി സൗണ്ട് ഈസ് ദ പാറ്റർ ഓഫ് ദ റെയിൻ ഡ്രോപ്പിംഗ് ലൈക്ക് ഫൈൻ ഷോട്ട് ഓഫ് ദ യങ് റൈ. ഇപ്പം എന്താണ്, ആകെ ഈ നല്ല ചൂട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന റോട്ടിലേക്ക് ഈ മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്ന ഒച്ച മാത്രം. യങ് റൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? യങ് റൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വീറ്റ് ലൈക്സ് ഒരു സിറിയൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇത്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നെല്ല് കുത്തുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നെന്മണികൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ വൈക്കോലിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ നെൽച്ചെടികളിൽ നിന്നും നെൽച്ചെടികളെ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നുള്ള നെന്മണികളെ നാറ്റിയിടുന്നത്. ആ നെന്മണികൾ തെറിച്ചാണ് വീഴുക. ഈ ഓരോ അടിയിലും ഈ നെന്മണികൾ തെറിച്ചാണ് വീഴുക. അതുപോലെയാണ് ഈ മഴത്തുള്ളികൾ ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റോട്ടിലേക്ക് വീഴുന്നത് എന്നാണ് ഓഥർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. സോ വി ഷാൽ ഗെറ്റ് സോക്ഡ്, Fiokla, mutters Terandi. But Terandi is saying in a very low voice, we will be soaked. നമ്മൾ നനഞ്ഞ് കുതിരും. So there won't be a dry spot left on us. നമ്മളുടെ മേത്ത് ഒരു ഡ്രൈ സ്പോട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെന്തായാലും മുഴുവനായി നനയും. ഹോ മൈ ഗേൾ, ഇറ്റ്സ് റൺ ഡൗൺ മൈ നെക്ക്, ബട്ട് ഡോണ്ട് ബി ഫ്രൈറ്റൻഡ് സില്ലി. ദ ഗ്രാസ് വിൽ ബി ഡ്രൈ അഗെയിൻ, the earth will be dry again, and we shall be dry again. There is the same sun for us all. So എന്താ പറയുന്നത്? ഓ മൈ ഗേൾ, ഇറ്റ്സ് റൺ ഡൗൺ മൈ നെക്ക്. ഇത് എൻ്റെ കഴുത്തിലൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നീ പേടിക്കണ്ട. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മഴ കഴിയും അല്ലേ. ദിസ് വിൽ ഓൾസോ, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ദിസ് വിൽ ഓൾസോ പാസ് അവേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതും മഴ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ പുല്ലുകളെല്ലാം ഡ്രൈ ആവും. ദ എർത്ത് വിൽ ഡ്രൈ ഓൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. We also will be dry again, because the sun is there for all of us. The same sun is us
The same sun is there for all of us. So don't be frightened. The sun make us all dry again. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ നമ്മളുടെ ഈ നനഞ്ഞ് കുതിർന്നതിനൊക്കെ മാറ്റാൻ നമ്മുടെ സണ്ണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൺ അവിടെയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേച്ചറിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. നേച്ചറിനോടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി, ഹ്യൂമനും നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി വേ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആ ചെടികളെ പോലെ തന്നെ അവനെ സ്വയം കാണുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് അവിടെയുണ്ട്. ടെറൻറ്റി അദ്ദേഹത്തെയും ഫിയോക്ലയെയും കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആ ചെടികളെയും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് he's saying like that. So a flash of lightning some 14 feet long gleams above their heads. There is a loud peal of thunder, and it seemed to Fiokla that something big, heavy and round is rolling over the sky and teasing it open exactly over her head. So what happened? A big lightning and some 14 feet long. എത്രയാണ്, ഒരു 10-14 അടി നീളത്തിൽ ഇടിമിന്നി. Gleams above, അവരുടെ നേരെ തലയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഇടിമിന്നിയത്. So there is a loud peal of thunder. So there's a big sound come. And Fiokla feel like that is a big heavy round is rolling over the sky. അവളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് എന്തോ ഒരു വലിയ റൗണ്ട്, ഒരു വലിയ ശബ്ദം അവൾ കേൾക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അത് ഈ ആകാശത്തെ തന്നെ മലർക്കെ തുറക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദമാണ് അവൾക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഹോളി ഹോളി സേസ് ടെറൻറ്റി, ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ലിറ്റിൽ ഗേൾ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രം സ്പൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് തണ്ടേഴ്സ്. സോ ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ്, നീ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്പൈറ്റ് മീൻസ് ഡിസയർ ടു ഹേർട്ട്. അപ്പോൾ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല അത് തണ്ടർ വന്നത് എന്ന് അവളെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രം സ്പൈറ്റ് മീൻസ് ഡിസയർ ടു ഹേർട്ട്. It is not, the thunder never want to hurt you എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിയോക്ലയോടത്ത് ടെറൻറ്റി പറയുന്നത്. So Terenty and Fiocla's feet are covered with lumps of heavy wet clay. So what happened? The Terenty and Fiocla, both of them, they already soaked and their feet start covering with lumps of clay. Lumps means mass without regular shape. നല്ല ചെളിയാവാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ കാലിൽ. അവിടെയൊക്കെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിട്ട്, താഴെയൊക്കെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് അവരുടെ കാലിൽ ചെളി പറ്റി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കാലിൽ ചപ്പലില്ല എന്ന് നമ്മളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഹിയർ ബട്ട് ടെറൻറ്റി it's slippery and difficult to walk. നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു വാക്ക്. ആൻഡ് നൗ their feet are covered with mud. It's wet clay, so it's very difficult for them to, because it's slippery അല്ലേ, ഇങ്ങനെ തെന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി നടക്കാനായിട്ട്. So the Terenty strides on and move more rapidly. The weak little girl is breathless and ready to drop. അപ്പോൾ എന്താണ്, ടെറൻറ്റി വീണ്ടും സ്പീഡിൽ, റാപ്പിഡ്ലി മീൻസ് മൂവിങ് വെരി സ്പീഡ്ലി, വേഗം നടക്കുകയാണ്. സ്ട്രൈഡിങ് മീൻസ് വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതിനാണ്, നീന്തി പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. സോ ദ ടെറൻറ്റി സ്ട്രൈഡ്സ് ഓൺ ആൻഡ് മോർ. ഇറ്റ്സ് ടെറൻറ്റി സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് വെരി സ്പീഡ്ലി ആൻഡ് ദ വീക്ക് ലിറ്റിൽ ഗേൾ ഈസ് ബ്രീത്ത്ലെസ് ആൻഡ് റെഡി ടു ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ എന്താ, ഈ ഗേൾ എന്താ, അവൾ തീരെ വീക്കാണ്, അവൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദേ ഗോ ഇൻ ടു ദ corn cobs, the vast trees, the stirred by a gust of wind, a drop of perfect waterfall from them upon them. അപ്പം എന്താണ്, അവരൊരു വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ കൗണ്ടിൻ്റെ തോട്ടത്തിലെത്തി. കോബ്സ് മീൻസ് COPS, കോബ്സ് മീൻസ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രീസ്. തോട്ടം എന്നാണ്, ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രീസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കോബ്സ്, COPS. കോബ്സ് മീൻസ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് അവരെത്താണ്. സോ ദ വാസ്റ്റ് ട്രീ സ്റ്റഡ് അപ്പ് ബൈ എ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് വിൻഡ്. ദ വാസ്റ്റ് ട്രീ സ്റ്റഡ് അപ്പ് ബൈ എ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് വിൻഡ്. ഇപ്പം എന്താണ്, അവിടെ മുഴുവനും the vast tree stirred up by a gust. Gust means a small wind.
a small quick wind just drop a perfect waterfall upon them. അപ്പോഴാണ് already because of the rain the trees are already washed out. So that washed out trees, they stirred by പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ കാറ്റ് വീശിയതോടുകൂടി നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾ അല്ലേ, വീണ്ടും ഒരു നല്ല വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ആ ട്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ അവരുടെ മേത്തേക്ക് ഒരു വാട്ടർഫോൾ പോലെ വീഴാണ്. ബട്ട് ടെറൻറ്റി സ്ട്രൈഡ്സ് perfect waterfall upon them. Terandi stumbles over stumps and begin to slacken his pace. So what happened? So Terandi is trying to move on. Terandi is trying to stride, trying to move more fastly. But the weak little girl is breathless and ready to Terandi stumbles over stumps and begins to slacken his pace. So here, the cordscopes, the wash trees stirred by gusts. അപ്പോൾ അവരുടെ മേഘത്തേക്ക് നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾ വീഴാണ് ഈ ചെറിയൊരു കാറ്റുകൊണ്ട്. സോ ടെറൻറ്റി സ്റ്റംബിൾസ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ stumble? Stumble means trip or momentarily lose one's control, one's balance. Terandi stumbles over stumps. Stump means സ്റ്റംപ് എന്താ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, എന്താ മരക്കഷ്ണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ബോട്ടം പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രീ. സോ ടെറൻറ്റി സ്റ്റംബിൾസ് ഓവർ സ്റ്റംപ്സ് ആൻഡ് ബിഗിൻസ് ടു. അപ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ, മരത്തിൻ്റെ വേരിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ്, ഹി വാസ് മൂവിങ് ഇൻ എ വെരി ഫാസ്റ്റ് വേ, റൈറ്റ്? സോ ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു സ്ലാക്കൻ മീൻസ് ഡിക്രീസ്, പേസ് മീൻസ് സ്പീഡ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നടക്കുന്ന സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ആൻഡ് വെയർ അബൌട്ട് ഇസ് ഡാനൽക്ക, ഹി ഹാസ് ലീഡ് മീ ടു ഹിം. സോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഇവർ ഡാനൽക്ക അന്വേഷിച്ചാണല്ലോ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെയർ അബൌട്ട് മീൻസ് വെയർ അബൌട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെയർ എ പേഴ്സൺ ഓർ എ തിങ് ഈസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോ വെയർ ഇസ് ഡാനൽക്ക, ഹി ഹാസ് ലീഡ് മീ ടു ഹിം. അപ്പോൾ എന്നെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയാണ്. സോ ഫിയോക്ല ലീഡ്സ് ഹിം ഇൻ ടു എ തിക്കറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ മൈൽ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ഡാനൽക്ക. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ, ഫിയോക്ല leads him to a thicket means very dense stand of trees or tall shrubs. ഒരു എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കുറേ മരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അല്ലേ, കുറേ മരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഫിയോക്ല. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് മൈൽ, ഒരു ക്വാർട്ടർ മൈൽ പോയപ്പോഴേക്കും എന്താണ്, ഡാനൽക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഹെ ബ്രദർ, അദ്ദേഹത്തെ ആ കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണേ. ലിറ്റിൽ ഫെല്ലോ വാസ് ഓൺലി 8 years old ആൻഡ് ഹീസ് വിത്ത് എ റെഡ് ആസ് ഓക്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓക്രേ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്രേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ്, യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കളർഡ് ഹെയർ ആണ്. ആൻഡ് ഹിസ് അഗെയിൻ വിത്ത് എ പെയിൽ ഫേസ്, വെളുത്ത മുഖമാണ് അവൻ്റെ. ആൻഡ് സിക്ലി, ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച ഒരാളെ പോലത്തെ ഫേസാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ലീനിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ ട്രീ. സോ ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഒരു മരത്തിലേക്ക് ചാരി നിൽക്കണം. ആൻഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ലുക്കിംഗ് സൈഡ് വൈസ് അറ്റ് ദ സ്കൈ. അപ്പോൾ ഒരു വശത്തേക്ക് തല ചരിച്ച് അവൻ ആകാശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും അവൻ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ വൺ ഹാൻഡ്സ് ഹി ഹോൾഡ്സ് ഹിസ് ഷാബി ഓൾഡ് ക്യാപ്പ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ നരച്ച പഴകിയ ഓൾഡ് ക്യാപ്പ് അവൻ ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദി അതർ ഈസ് ഹിഡൻ ഓൺ ദ ഓൾഡ് ലൈം ട്രീ. ഇപ്പോൾ മറ്റേ കൈയാണ് അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓൾഡ് ലൈം ട്രീ. So it is there hidden in that old lime tree. The boy is gazing at the stormy sky and apparently not thinking of his trouble. So he is still looking at the sky. There is thunder and lightning, but he is unaware about the dangers of this thunder and lightning. So he is still സ്റ്റെയറിങ്, നോക്കിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാതെയും അറിയാതെയും
അവൻ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഹിയറിങ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് സീയിങ് ദ കോബ്ലർ ഹി ഗിവ്സ് എ സിക്ലി സ്മൈൽ ആൻഡ് സേസ് എ ടെറബിൾ തണ്ടർ ടെറൻറ്റി ഐ ഹവ് നെവർ ഹേർഡ് സോ മച്ച് തണ്ടർ ഇൻ ഓൾ മൈ ലൈഫ്. അപ്പോൾ വേഗം when he heard the sound of when he heard the footsteps, he just looked around and he saw Taranti and he said, oh, it was a great thunder. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇടിമുഴക്കം കേട്ടിട്ടില്ല. ആൻഡ് വേർ ഇസ് യുവർ ഹാൻഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ, പുട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് പ്ലീസ് ടെറാൻറ്റി. അപ്പോൾ നിൻ്റെ കൈ എവിടെ എന്ന് ടെറാൻറ്റി ചോദിക്കുന്നതിന് ദയവായിട്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തതായോ എന്ന് പറയുകയാണ്. So the wood has broken at the edge of the hole and jammed Anilka's hand. So ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? The wood had broken at the edge of the hole. അപ്പോൾ ഈ വുഡ്, ഈ മരം ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് വിണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ വുഡ് ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ആൻഡ് ജാം. ഡാനിൽക്കയുടെ ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി കുഡ് പുഷ് ഇറ്റ് ഫർദർ ഇൻ ബട്ട് കുഡ് നോട്ട് പുൾ ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവനത് കൊണ്ടുപോകാം, അവൻ്റെ കയ്യിനെ കൊണ്ടുപോകാം, പക്ഷേ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓൾറെഡി അത് ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ടെറൻറ്റി സ്നാപ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രോക്കൺ പീസസ് ആൻഡ് ദ ബോയ്സ് ഹാൻഡ് റെഡ് ആൻഡ് ക്രഷ്ഡ് ഈസ് റിലീസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടെറൻറ്റി? വേഗം ആ ബ്രോക്കൺ പീസസൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒടിച്ച് മാറ്റാണ്, സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാണ്. അവൻ്റെ കൈ നല്ല റെഡ് കളേർഡായി, അവൻ്റെ കൈ ക്രഷ്ഡ്. അപ്പോൾ ആ അമർന്നിരുന്ന ഞെരിഞ്ഞമർന്നിരിക്കുന്ന കൈ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടെറിബിൾ how it's thundering, and the boy says, rubbing his hands, what makes it thunder, Taranti? So അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടെറിബിൾ, ഇതൊരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ടെറൻറ്റി എന്തൊരു ഇടിമിന്നലാണ്. സോ അവൻ്റെ കൈ തിരുമ്മിക്കൊണ്ടാണ് അവനതെല്ലാം പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് ദെയർ ഇൻ ദാറ്റ് ഹാൻഡ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഹോൾ. So one cloud runs against. So he is asking one interesting question with the childhood curiosity. He is asking, what makes it thunder? അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ തണ്ടർ, എന്താണ് ഈ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. So one cloud runs against the other, answers the cobbler. So the cobbler has a good knowledge about the nature. So he says one cloud runs against the other. ഒരു ക്ലൗഡ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ തണ്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത്. The party come out of the cobs and walk along. The party means these three people. They walk along the edge towards the darkened road. അപ്പോൾ they are moving from the cobs, the farm. And വെരി ഗുഡ് വോയിസ്, അതിനൊരു നല്ല ശബ്ദമുണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗോഡ്സ് ഗിവൻ ഗിഫ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് ബേർഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിൻ, അതൊരു പാപമാണ്. ആ കിളിയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാപമാണ്. സോ എ ബ്രൈറ്റ് പാച്ച് ഓഫ് ബ്ലൂ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ. പാച്ച് മീൻസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി കളേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സർഫസ്. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഡാർക്ക് കളേർഡ് ആയിരുന്ന ആകാശത്ത് പതുക്കെ ബ്ലൂ വരാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഹിയർ ആർ സം ബീസ്, ക്രൈസ് ഡാനിൽക്ക, പോയിൻറ്റിങ് ടു എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് യങ് ഓക്ക് ട്രീ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓക്ക് ട്രീയിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡാനിൽക്ക പറയാണ്. സോ ഇവിടെ ദ ബീസ്, നിറയെ തേനീച്ചകൾ അല്ലേ. സോ ദ ഡ്രെഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ദി chilled bees are huddled together on the branch. There are so many of them that neither bark nor leaf can be seen. Many of them are settled on one another. ഇപ്പോൾ എന്താണ് the drenched means make wet all over. മീനിങ്സ് എഴുതി വയ്ക്കുക. ദ ഡ്രെഞ്ച്ഡ് മീൻസ് മേക്ക് വെറ്റ് ഓൾ ഓവർ, നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ബീസ്. ഹഡിൽഡ് മീൻസ് ക്രൗഡ് ഓർ പ്രസ് ടുഗെദർ. മുകളിൽ പരസ്പരം ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബാർക്ക് അറിയാലോ, ബാർക്ക് മരക്കാമ്പുകൾ പോലും മരക്കാമ്പോ ലീഫോ കാണാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്താ, ഇതിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ തേനീച്ചകൾ ആ ഓക്ക് ട്രീനെ മൊത്തം പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ എന്താ പറയുന്നതെന്നാണ് ടെറൻറ്റിയോട് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്വാം ഓഫ് ബീസ്. വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ
swarm of bees. Swarm means a colony or a large number of insects together. Serenity informs them they were flying, looking for a home, and when the rain come down upon them, they settle. So they are a colony, and they are a collection of insects, and they used to they looking for a home. അപ്പോൾ അവരൊരു വീട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഈ മഴ വന്നപ്പോൾ അവരൊരുമിച്ച് കൂടി ഈ മരത്തിൽ സെറ്റിലായതാണ്. സോ ഇഫ് എ സ്വാം ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് യു നീഡ് ഓൺലി സ്പ്രിങ്കിൾ വാട്ടർ ഓൺ ദം ടു മേക്ക് ദം സെറ്റിൽ. അപ്പോൾ എന്താ പറയണേ, ഒരു സ്വാം എവിടെ കൂടെയെങ്കിലും പറന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, യു ജസ്റ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾ, നമ്മൾ ഒരിത്തിരി വെള്ളം അതിൻ്റെ മേത്ത് തളിച്ചാൽ മതി, അവരെന്ത് ചെയ്യും, വേഗം വന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റിലാവും. സോ നൗ if say you wanted to take swam, you would bend the branch of tree with them into a sack and shake it, then all fall in. ഇതിനെ എടുക്കാനും വഴിയുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യുക, if you just want to remove it all these from the tree, then we can easily do it by just bending the tree. ഈ ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ചാക്കിലേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കുടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the whole insects will fall into that sack. So, little Fiocla suddenly frowns. Frowns means draw the eyebrows together and rubs her neck vigorously. Her brother looks at his neck and sees a big swelling on it. അപ്പോൾ എന്താ, അവിടെ അവളുടെ നെക്കിൽ എന്തോ ചൊറിച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഫിയോക്ല എന്തോ ഇങ്ങനെ നോക്കണം, എന്തോ ഒരു ചെറിയ എന്തോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നിട്ട് അവളുടെ കഴുത്തിൽ നോക്കിയപ്പോഴെന്താ റബ്ബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ ബ്രദർ നോക്കുകയാണ് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എന്താണ് കാര്യം, അവിടെ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ട്. Hey, laughs Cobbler, do you know where you got that from? Fiocla, old girl. There are Spanish flies on tree in the wood. The rain has tickled off them. എന്താ കാര്യം, ഡു യു നോ, എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്കിത് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഫിയോക്ലയുടെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൈ ആണ്. ദ റെയിൻ ഹാസ് ടിക്കിൾഡ് ഓഫ് ദ, അപ്പോൾ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഇത് എവിടുന്നോ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഹാസ് എ ഡ്രോപ്പ് ഫോളൻ ഓൺ യുവർ നെക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേത്ത് നിന്ന് ഒരു തുള്ളി നിൻ്റെ മേത്ത് നിൻ്റെ കഴുത്തിൽ വീണിരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീർപ്പായിട്ട് സ്വെല്ലിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദ സൺ അപ്പിയേഴ്സ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് floods the woods, the fields and the three friends with warm light. So വീണ്ടും ഇവർ ആദ്യം തുടങ്ങി, നമുക്ക് സ്റ്റോറി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി 8 to 9. So after the rain, after the party move on from the copse, the sun appears from behind the clouds and floods the woods. അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നും എല്ലാ ക്ലൗഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ the sun appears, the sun start appear, and the dark menacing cloud has gone far and taken the storm with it. The air became warm and fragrant. ഇപ്പം എന്താണ്, മഴയൊക്കെ പോയി, നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശമായി, ആ കാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ പോയി, നല്ല എയർ, നല്ല വാമും നല്ല നല്ല ഗുഡ് സ്മെല്ലിംഗ് ആയി. So that herb is given when your nose bleeds, says Serenity, pointing a woolly looking flower. It does good. ഇപ്പോൾ Terendi, I already told you, Terendi has a good knowledge. Terendi already had a sound knowledge about nature. So he know many things about nature. So he says this herb, this particular herb is used as a medicine when the nose bleeds. When just pointing towards a woolly looking flower, ഒരു സോഫ്റ്റ് കേളി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ നിറയെ രോമങ്ങളുള്ള ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് നോസ് ബ്ലീഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സോ ദേ ക്രോസ് ദ റെയിൽവേ ലൈൻ ആൻഡ് ഗോയിങ് ഡൗൺ ടു ദ എംപാർക്ക്മെൻറ്റ് മീൻസ് take on a board of a ship, walk towards the river. അപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പും ഇതൊക്കെ കൊളുത്തിയിടുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ആൻഡ് ഗോയിങ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ എംബാർക്ക്മെൻറ്റ് walk towards the river. They are walking towards the river, and they walk not with any object, just
but just at random and talk all the way. Daniel asks questions, Terendi answers them. So പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല. They walk not with any object, but they are just moving in a very speedy manner. And Anilka used to ask a number of questions, and Terendi answers all of them. So Terendi answers all his questions, and there is no secret in nature which baffles him. Baffle means which cause to be uncertain, uncertain, which is confusing to Terendi. Terendi has a good knowledge. Terendi already had a good knowledge about nature. So whatever question Daniel asked, he used to give answer to all this question about nature. This is, for example, he knows the names of all the wild flowers, animals, stones. So Terendi just gave all the names of the flowers, animals, and stones. He knows that the herbs cure diseases. Which plant can cure which disease? He know all those things. Has no difficulty in telling at the age of a horse or a cow. So he can even say the age of a cow or a horse. So looking at the sunset, at the moon, or the birds, he tell what sort of a weather it will be next day. So he is a good friend of nature. So from the appearance, from the sunset, looking at the sunset and looking at the moon or looking at the birds, he can easily tell what kind of a weather will be the next day. And indeed it is not only Terendi who is so wise. Siantli Silage, the innkeeper, the market gardener, the shepherd, and all of the villagers, generally speaking, know as much as he does. So how these people they can ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അല്ലെ, ഇൻ കീപ്പറിനും ഷെപ്പേർഡിനും ഒക്കെ ഈ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വെതറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. So how it is possible? From the words it's very clear that all those people, they are village people. So they are very friendly with the nature, and they observe nature. From their regular experience, it is very easy for them to make assumptions about nature. And from their experience they are telling all this. So അവർ അനുഭവം കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ ആ ഒരു ചെയ്തുള്ള അനുഭവം കൊണ്ടാണ് അവരിത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ നേച്ചറിനോടുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഒബ്സർവേഷനും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് അവരിത് പറയുന്നത്. അവർക്ക് കൃത്യമായി നേച്ചറിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. So their teachers have been the birds themselves. So these people have learned from no books, not from the books but from the fields. അപ്പോൾ അവർ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നല്ല ഈ നോളജൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയത്. അവർ from the nature itself, from the books, from the fields, in the woods or the river bank. And their teachers have been the birds, ഈ പക്ഷികളും നേച്ചർ, ഈ ചുറ്റുമുള്ള ചെടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ്. So when they sang to them, the sun, when it left glow of crimson behind it as setting, the very trees, the wild herbs, അല്ലേ, എല്ലാം ആ ഒരു when they sang to them, the sun when it left a glow of crimson behind it as setting, the very trees, അവരെന്താണ് ഈവൻ ഈ പക്ഷികൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്. ആരാണോ ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ, അല്ലേ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ പാട്ടുകൾ ഈ ട്രീകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. സോ the two of them, the cobbler and the boy, walk about the fields and talk unceasingly. Talk and not weary. They are not tired. They are speaking in a very interesting voice, and they could wander about the world endlessly. ഇത്രയും നടന്നിട്ടും they are not tired. They are walking and they are wandering. അവരിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. And they walk in their talk the beauty of the earth, do not notice the frail little girl after them. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഒരു frail means weak. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, 6 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി കൂടി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർ ബോധേടൊന്നുമല്ല, അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സോ
ട്രിപ്പിംഗ് മീൻസ് റണ്ണിങ് വിത്ത് ക്വിക്ക് ലൈറ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവരുടെ ഒപ്പം ഇവർ ഈ വർത്തമാനവും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒപ്പം എത്താൻ ആ കുട്ടിക്ക് പലപ്പോഴും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാലും അവരവരുടെ പാട്ടിന് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ടുവേർഡ് മിഡ് ഡേ all the three sit down on the river bank. Danielka takes out his bag, a piece of bread soaked reduced to a mash and they begin to eat. So എന്ത് ചെയ്തു, അവർ ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും അവർ നദിയുടെ തീരത്തെത്തി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ദാനിൽക്ക ബാഗ് തുറന്ന് ഹി ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ദെൻ സോക്ഡ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ മാഷ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് എന്താ നനഞ്ഞ് കുതിർത്തി എടുക്കുന്നതിനാണ്, സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. സോ ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ബ്രെഡ്. ടെറൻറ്റി സേസ് എ പ്രയർ വെൻ ഹി ഹാസ് ഈറ്റൻ ദ ബ്രെഡ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആകെ കഴിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡാണ്, അവർക്ക് 3 പേർക്കും കൂടി കഴിക്കാനുള്ളത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ സ്റ്റാർട്ട് പ്രേയിങ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഈറ്റിംഗ് ദ പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ്. They prayed for a minute, prayed when he has eaten the bread, then stretches himself on the sandy bank and fall asleep. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ്. So while he is asleep, the boy gazes at the water pondering means deep in thought. അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ while he is asleep, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മേ ബി വാട്ട് ഹി മേ ബി തിങ്കിങ് മോർ അബൌട്ട് നേച്ചർ. ദർ മേ ബി മോർ ആൻഡ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ്. സോ ഹി ഹാസ് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ടു തിങ്ക് ഓഫ്. ഹി ഹാസ് ജസ്റ്റ് സീൻ ദ സ്റ്റോം, ദ ബീസ് ആൻഡ് ദ ആൻസ്. അപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ. എന്തൊക്കെയാണ്? ആൻഡ് ഉറുമ്പിനെ കണ്ടു, സ്റ്റോം കണ്ടു, പലതരത്തിലുള്ള ആൻസിനെ കണ്ടു. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. സോ ഓൺലി ടുവേർഡ്സ് ദ ഈവനിങ് our wanderers return to the village. So these people, they are often kind, they are actually wanderers. They actually don't have a fixed place to stay. They are living, or they are staying in a barn. Barn means farm building for storing grain. എന്താ നമ്മൾ നിലവറ പോലത്തെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് ഹൗസസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ കുട്ടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. ചിൽഡ്രൻ ഗോ ടു ദ നൈറ്റ് ടു എ ഡെസേർട്ടഡ് ബാൺ. ആരോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ധാന്യപ്പുര, അവിടേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. ദ ബോയ് ഡോണ്ട് സ്ലീപ്പ്, സോ ഹി ഗേസസ് ഇൻ ടു ദ ഡാർക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സെയിം ടു ഹിം ദാറ്റ് ഹി ഈസ് സീയിങ് ഓൾ ഹി ഹാസ് സീൻ ഇൻ ദ ഡേ. അപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും ഇരുട്ടിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് പകലുണ്ടായത് മുഴുവൻ അവൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നതായിട്ട് അവന് ഫീൽ ചെയ്യാണ്. ദ സ്റ്റോം ക്ലൗഡ്സ് the bright sunshine, the birds, the fish, the lanky means talk and talking Terenti. He longs to tell someone all that he haunting him now. ഇപ്പോൾ അവന് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും കിട്ടി അവന് ഈ വിശേഷം മുഴുവൻ അവരോട് പറഞ്ഞേനെ. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ വൺ ടു ടെൽ. ഫ്യോക്ല ഈസ് ടു ലിറ്റിൽ ആൻഡ് കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ഇപ്പം എന്താ, അവനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല. ഫ്യോക്ല ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ. സോ ഹി കുഡൻറ്റ് ഷെയർ much knowledge much to Fyokla. He has a lot of things to say, but there is no one to share. They are staying alone. So I will tell Terenti tomorrow, thinks the boy. ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഞാനിതെല്ലാം നാളെ ടെറൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് പറയും. The child fall asleep thinking of the homeless cobbler. In the night, Terenti comes to them and puts bread under their heads, and no one sees his love. It is seen only by the moon, which float in the skies and peep carelessly through the holes in the wall of the deserted barn. ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ കോബ്ലർ, the children fall asleep thinking of the homeless cobbler. ആ കോബ്ലറെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ രാത്രി വീണ്ടും ടെറൻറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത്. പക്ഷെ ഇവർ പോലും കാണാതെ അദ്ദേഹം അവിടെ അവർക്കുള്ള പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ള ബ്രെഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർ കാണാതെ
ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോവാണ്. ആര് മാത്രമേ അത് കാണുന്നുള്ളൂ? ഓൺലി ദ സ്കൈ ആൻഡ് ഓൺലി ദ മൂൺ ആൻഡ് the moon which floats in the sky and peeps through the holes in the wall of a deserted barn. ഈ deserted barnൻ്റെ ഈ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ ധാന്യപ്പുരയുടെ ഹോൾസിലൂടെ നോക്കുന്ന ഈ ചന്ദ്രൻ മാത്രമാണ് ഇത് കാണുന്നത്. വേറെ ആരും അറിയാതെ അവരുടെ ഫുഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ടെറൻറ്റി അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. So from this it's very clear how these people, the Terandi, Fiokla and Danulka, how much they are friendly with nature, how the friendly way, how much the nature can heal them or how much they can happy with nature. And അവരെത്ര ഹാപ്പി ആവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നേച്ചർ അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കാണാം. നേച്ചർ എങ്ങനെ ഒരു ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആവുന്നു, നേച്ചർ എങ്ങനെ കൺസോൾ ചെയ്യുന്നു. അവർ വേറൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ടെൻഷനൊന്നും ആവുന്നില്ല. അവർ അവരുടേതായ ചെറിയ ലൈഫിൽ അവർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ആ നേച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ്.